السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين يا رب العالمين. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد، اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada perjumpaan kita sekali ini sebagai pusingan mingguan, sama-sama kita hendak mentadabbur akan isi kandungan Al-Quranil Karim daripada surah Al-An'am. Kita akan mula pada pengajian kita sekali ini insya-Allah pada ayat yang ke-74. Setelah daripada Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepada kita, kata dialah yang menjadikan langit dan bumi dengan sebenarnya bukan main-main. Dan dia tadi itu mengadakan bagi bumi dan langit ini ada garisan, ada umur dia, ada sakatan yang disakatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila sampainya masa, nascaya akan binasalah perkara-perkara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Jadi setelah daripada Tuhan royak begitu, Tuhan nak wari khabarkan kepada kita tentang hal Nabi kita Ibrahim alaihi salam. Ibrahim adalah Nabi kita juga. Dia adalah bapa bagi segala Nabi-Nabi, Rasul-Rasul hak kamar dia ni. Maka Tuhan nak royak hal dia kerana dalam Quran kita sebagaimana kita dak royak dah. Di sana ada masalah iman, di sana ada masalah ahkam, hukum hakam, undang-undang. Di sana ada kisah-kisah Quran ataupun kisah para-para nabi. Maka kisah para-para nabi ini
Dia adalah contoh tauladan yang baik bagi kita dan cara mikir yang cermelang bagi kita, dan perkara-perkara yang boleh kita faham daripada kisah para nabi untuk orang yang mempunyai hati. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala kata dalam ayat surah Yusuf, tu ayat kata laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Kisah-kisah para nabi-nabi itu iaitu satu pengajaran, satu pemikiran yang baik bagi mereka yang mempunyai akal fikiran yang waras. Dengan sebab itu malam ini biiznillah taala kita akan mula ayat yang ke-74. Barang siapa ikuti kita bersama, maka hendaklah ambillah mushaf itu, tengok, biarkan molek dalam masjid ataupun di rumah. Mudah-mudahan kita boleh berkongsi dalam masalah pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ. فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.
وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله تخافون أنكم أشركتم ما لم ينزل سلطانا فأين أحق بالأمن إن كنتم الفريقين أحق كنتم تعلمون. Alhamdulillah, sama baca akan ayat daripada surah 74 hingga 8. Kita pohonlah daripada Allah Zat Asma'uh supaya akan amalan kebaikan kita akhirat kelak. Allahumma amin. Allah Ta'ala rayak kepada kita Ibrahim dan kata oleh Ibrahim sebagai Nabi ulul azmi kurniakan oleh Allah Subhanahu wa Salih akan tadi itu dengan orang tak beriman jadi ketua masalah berhala jual berhala zaman itu nak lebih daripada. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan kata dunia walul azmi wala pekemocok pun kena coba apabila gitu kita tak usah takut gapolah. Mana kata kita kena jumpa dengan coba dan Tuhan coba kita mengikut iman kita kepadanya. Kita akan boleh lepas daripada coba juga nawi kita tu habis daripada coba tak ada nak jadi pelik dah benar-benar lagu tu. Lalu Ibrahim ni dok tengok ayah dia sari ke sari, tapi dia tu Ibrahim adalah Hanif. Kalimah Hanif ni makna cenderung dia kepada mengasahkan Allah Ta'ala, tak sembah berhala. Jadi kalau kita nak kecek win apa mudah tu, dia seolah kata berjuruh di budak-budak lagi. Orang kita ni kalau dia nak berjuruhnya tak payah buat. Dia jadi dengan style dia, pesing dia tu, dia jadi straight pesing nak berjuruh dia tu. Di kecil pun nampak dah. Apatah lagi besar dia tu gitulah. Jadi Tuhan pilih dia tadi itu jadi musliman hanifan, orang muslim lagi dia tadi itu bersih molek. Bakar dia ni sambung kepada Nabi Nuh alaihi salam dan sebagainya lah. Situ tu kita tak ada nak bercakap lah malam ni. Lalu dia dak tengok ayah dia, mak dia tak ada royak, dalam ahli sejarah pun tak ada royak. Duk baca-baca mari ulama-ulama pun tak bisa setuh. Duk royak hapak dia. Wa iz qala Ibrahim, dan ingatlah kalau jumpa dalam Quran iz lagu ni kita terjemah dan ingatlah. Nawi kita ingat. Wa iz bukan kalau iza makna lain. Iza makna apabila. Kalau iz
Kalau dengan za sukun di atas dia. Di sini ayah dia zahir daripada ayat Quran nyata cerak, iaitu ayah dia nama Azar. Baca dengan patah zai, Azar. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar. Azar iaitu ayahnya Azara di sini, sebab dia badal bagi abi tu. Yang baca Azari dia ismul ladzi la yansarif, baca dengan Azaru, baca gitu Azar. Ada setengah riwayat daripada qiraah syazah, mana kata baca yang bukan mutawatir. Qiraah kita ni ada baca hak pesing mutawatir 10, pak lagi baca syazah. Syazah ni mana ganjil tubik daripada jalan ni hak 10. Pak kara ni apa panggil qiraatu syazah, untuk datang mari nak buat tafsir Quran boleh, tapi baca dalam semaya haram, tak boleh. Kita kena belajar juga. Baca lagu mana? Dia kata wa idh qala Ibrahim li abihi azur, baca azur. Hak kita baca azar, patah zai tadi, dia baca azur, baca gitu. Kalau kita dengar orang baca lagu tu, makna qiraatus syazah. Qiraatus syazah tak leh kita baca dalam sembahyang kita, dalam solat tak leh. Adapun dalam tafsir bawa datang mari tak apa. Tu nak kita faham. Maka kita baca wa idz qala Ibrahim li abihi azara. Dalam Quran apa azara? Wa apa orang tanya kata azara? Orang tanya di sini, kita jawab kata ismul ladzi la yansarif. Duk dalam bahagian mana? Sebab ismul ladzi la yansarif ni ada 9 bahagian semua. Ijma' wazin adilan anis bi ma'rifatin raqib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Ada 9 panggilan, iaitu ismul ladzi la yansarif, dia ni alamiah, nama orang, serta a'jamiyah. A'jami mana lagu mana? Bukan bahasa Arab. Asal tu bukan bahasa Arab, maka diperarabkan di dalam Al-Quran, maka tinggal kebakilan dia, hukum dia orang panggil ismul ladzi la yansarif. Tepat mahal, tepat dia duk tu kasrah, jangan kita kasrah dengan khafat, kena kasrah dengan patah. Ni orang mengaji sikit sebanyak lughah Arabiah, ya fahamlah apa ayat ni. Sebab kita mengajar ni bukan sekadar untuk sini saja ni, untuk Masjid Ridwan kampung kita saja, bahkan pergi seluruh. Sebab itulah pembukaan masjid kita ni dapat faedah ramai daripada umat Islam kita, dapat dengar tafsir Al-Quran ini. Kita Tuhan tambah lagi pada tuan imam kita, beli kita dan ustaz kita yang sudi duk bawa kereta mari semua mari sini untuk hatta kita mari sini ni. Mudah-mudahan Tuhan beri keberkatan semualah. Allahumma amin. Azar, Ibrahim tanya gapo? Azar ni ingatlah nama bagi ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau orang tanya kata kamu baca di dalam Bidayah wan Nihayah, baca dalam kitab-kitab sejarah, bunyi kata dalam Tabari poroyak kata nama ya tarikh. Ada nama tarikh. Lagu mana nak kata? Maka jawab ulama, tarikh itu nama satu lagi daripada panggilan dia. Nama satu lagi daripada panggilan dia. Itu satu jawapan. Soal lagi, tarikh itu nama, Azar ini adalah laqab, gelaran dia. Boleh tak lagu tu? Tak ada salah tu. Cuma kita ingat kata Azar ni panggilan bagi ayah dia. Tarikh itu orang panggil kata nama dia hak asal, cuma terkena Azar. Sudah, tak kena kecek jadi banyak. Lalu Ibrahim kata atattakhidhu asnaman alihah. Atattakhidhu, mung tadi wahai ayah, gitu ya, kecek bahasa Arab ni. Mung aku gitu ya, tak ada kata atas bawah seumpama bahasa Pram, bahasa Hindu, bahasa kita ni. Dak, ya kecek serupa ya. Ta khitab atattakhidhu anta, mung tu mengambil. Kalimah ittakhadha ni mana mengambil. Mengambil ni mana tepat yang kita nak harap hati. Kalau akhadha dengan tangan. Kalau ittakhadha kita mengambil ke tepat kita nak nyana diri kita. Tu bahasa Arab yang beza sikit. Ittakhadha, maka Nabi Ibrahim tanya kata atattakhidh,
atattakhidhu, mung tu nak mengambilkan asnaman alihah, berhala-berhala jamak daripada sanam. Asnam jamak pada sanam. Sanam ni mana kan? Baktai kita panggil tok kong. Tu rupa, ada rupa serupa manusia. Adanya hidung, adanya bulu kening, adanya tu, adanya ni serupa dengan manusia. Dalam bentuk serupa dah dengan manusia, cuma ikhlas kong. Tu apa panggil sanam. Lalu dia ni ambil berhala ni alihatan, atattakhidhu asnaman alihatan. Jadi Tuhan. Apa makna Tuhan di sini? Alihatan daripada kalimah aliha ya'lahu, alihatan wa ilahiyatan wa uluhiyah. Tu bik masdar 3 tu kan? Jadi kalimah aliha ni makna dalam bahasa Arab ni makna kita memperhambakan diri kita kepada dia. Tu makna alihah. Supaya orang lah ni dia tengok dalam video hari ni. Hari ni kan kita tengok video orang duk kucuk kaki Habib. Sujud kepada kaki Habib. Tu. Lagu tu dalam Islam kita ya tak beri. Tu ya tak beri. Pada mau kata dia mau kucuk kaki raja di Saudi, tak kira Saudi tak Saudi pun perbuatan tu salah. Kita dok kira dihukum, pia nak buat tak kira lah. Tapi kalau hukum ni, perbuatan ni hukum lagu mana? Haram, tak boleh kita buat. Haram dalil pada mana dia kata haram? Satu hari hadis sahih, Muaz ibn Jabal, salah seorang daripada sahabat Nabi hak tinggi pangkat. Umur muda tapi tinggi pangkat sampai ke jadi ulama sahabat zaman tu. Dia pergi di Syam, di Syria. Kerana di sana tempat ibu kota, tempat perniagaan. Nak pergi buat gapo-gapo negah, nak pergi dek nu, Nabi kita pergi. Ya pergi, ya kelik mari di Hijaz, kelik mari di Madinah. Radhiyallahu an. Lalu dia mari sujud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sujud ke Nabi. Sujud Nabi makna kata lebih kurang kucuk kaki itulah. Nabi kata, "Ma hadza ya Muaz?" Apa mu buat lagu ni wahai Muaz? La taf'al hadza. Jangan buat lagu ni. Nabi kata jangan buat, istimbak waktu baik hukum ulama daripada perkataan Nabi itu mana haram. Nabi kata kalaulah aku nak umat aku sujud pada aku seperti muat pada aku ni, la amartu imra'atan an tasjudu li zaujatihi. Nascaya aku akan suruh orang perempuan isteri tu sujud pada kaki tok laki dia. Orang bining tadi tu sujud pada kaki tok laki dia. Lebih baik daripada kalulah dalam agama aku harus sujud lagu ni, aku nak suruh orang perempuan tu sujud pada kaki suami dia. Tapi dalam agama aku ni tak boleh buat lagu ni wahai Muaz. Maka ulama ambil hukum daripada tu, jangan kita sujud kaki, tak boleh. Tu pak kita apabila orang nak buat lagu tu, wajib kita memperjauhkan diri daripada itu. Kita pergi akid dia, kita hajar hukum kepada dia. Tu tak ada kena duk marah ke apa. Muka dia tak tahu, dia kosak baik Nak mulia anak cucu, apa nama anak cucu Nabi dan sebagainya belum tentu. Cucu sungguh tak cucu sungguh tak tahu lagi. Tapi nak ayat tahu hukum, tak boleh buat lagu tu. Allah Ta'ala tak suka. Munasabah nak ayat ke kalimah alihatan. Tu. Jadi puak dia duk sujud, duk rokok, duk seru, duk jamung. Tuhan ya pasti kena jamung. Tak jamung tak boleh. Tak air, tak gapo sampai ke hari ni pun jamung lagi. Lagu tu kita boleh tengok. Lalu dia kata, "Inni sesungguhnya aku," ya mutakallim tu klik pada Ibrahim alaihissalam lah. "Inni araka," sesungguhnya aku ni duk berarti mung wahai ayah, wa qaumaka, dan kaum hak jadi pengikutmu. Mana kata ada pengikut ya orang lebih ya pasti kena ada pengikut. Wa qaumak, kaum ni mana orang hak duk sekelilingi tadi tu, orang hak duk sekali dengan ayah dia tu. Fi dhalalim mubin, duduk di dalam keadaan gapo mana dhalalim mubin,
Aitaihin la yuhtaduna. Tak ada dapat hidayah puakmu ni. Ayah tak ada dapat hidayah duk lagu ning ni. Dia nak royak kepada ayah dia, kata ayah kalau duk lagu ning ni kena seksa ni lagu ning ni. Tak nampak ni munduk lagu ni, tak molek lagu ni ni. Tu nak royak kepada pia, nak royak kepada ayah dia. Ini sesungguhnya aku nampak mu. Ya kecek dengan ayah dia ya. Tapi dia tarik orang hak ayah dia tadi itu sebagai pengikut bagi ayah dia, kata puak ada turun mung pun. Tak betul jalan juga. Fi dhalalim mubin. Kalimah dhalalim mubin ini bahasa Arab berat. Tapi bahasa kita ni kita nak terjemah wisdak dengar. Makna duduk di dalam jalan yang tak benar dengan cara nyata-nyata. Kecek itu sedap dengar sikit. Duduk di dalam kesesatan yang nyata. Tu bahasa asal. Tu bahasa asal. Dalal ni makna lagu mana? Dalla yadillu dalalah. Dalal ni mana? Duk luar daripada garis. Bahasa tani panggil duk lepas parit. Jatuh daripada jatuh pada batas, duk luar. Tu jadi lagu tu. Itu makna kata dalal. Dalal macam mana? Mubin, nyata molek. Apa Ibrahim kata nyata molek? Sebab Ibrahim alaihissalam dia dok tengok mari orang dok sembah berhala tadi itu, puak ada pangkat, ada akal fikiran, ada pengajian, boleh buat kira begitu dan begini, tapi sembah berhala. Hak ni nyata kalau kita pergi di India, orang hak sembah lembu tu ke? Lembu tu hingga pada berhala pun banyak sana. Puak doktor, puak ada akal fikiran, puak berniaga, puak nakkan merang, puak tu, puak ni. Hak makna kata orang bukan otak halus-halus dak lah. Otak besar-besar, tapi sembah benda lah tu. Ya orang kita ni kalau dia sutuk sikit ya, orang besi mana ada dalam otak tu jadi sesat hak tu gak. Tak leh pergi. Bandingnya mudah-mudah supaya anak koci silap gigi sikit nak buka tak leh dah. Ialah tu otak kita ni Tuhan nak nampak jadi molek ni, boleh nampak jalan ni hak betul ni. Hidayah Tuhan bukannya sikit-sikit lah kalau kita nak bayar klik duit itu, tapi Tuhan tak nak minta apa daripada kita. Dia hidayahkan kita dok dalam kesesatan yang nyata. Lalu kesok mari sikit. Belum daripada nak pergi situ tu, kita kesok mari sini sikit. Ayat ni ada pentafsiran di dalam surah Al-Anbiya. Cuma kita tak sewa masuk sini. Sebab apa? Sebab kita nak kahit balik belakang. Kalau kita masuk sini seolah kata kita bawa tu datang mari, takut jadi terucuk hak kita nak pergi ke depan ni sikit lagi. Lagu mana? Wa kadzalika nuri Ibrahim. Ni. Dimakian itu, dimakian mana? Yakni dimakian kejadian Allah Subhanahu wa taala nakwi Ibrahim tadi itu dapatnya ilmu pengetahuan daripada Tuhan direct lalu dah. Dinampakkan seolah dilihatkan akan Ibrahim alaihissalam malakutas samawati wal ardi. Malakut ni mana kan? Kerajaan langit, kerajaan bumi. Ahli tafsir dia tafsir banyak sini. Banyak lagu mana? Yakni dia bawa mari, satu tafsir kata Tuhan bawa mari ning kerajaan langit, ning kerajaan bumi. Cuma tengok wahai Ibrahim. Seolah kata ilmu hak orang duk kaji hari ni, wak naik Apollo tak Apollo, kajinya candau tiam tadi itu atas udara. Lagu mana dalam patak laut, lagu mana dalam patak bumi, dalam bukit ada gapo, dalam tu dalam ning. Nabi Ibrahim alaihissalam Tuhan tak depan dia ning kejadian aku. Seolah kata kalulah kita ni, kalau kita lah ni masa kita ni, kita nak bina air satu bina air hak besar. Kita ada tanah sebidang 200-300 rai, 300 ekar kita kata. Lepas tu kita nak bina 300 hektar kita ni, samrai rai kita ni nak buat lagu mana? Nak buat tempat sunkan kha ke, nak buat tempat perniagaan ke, nak buat tempat pengajian ke, nak buat tempat tu tempat ni kata ni. Nak buat lah mana mula-mula? Pasti kena pergi kecek dengan setapanik muhandis.
Untuk waktu bek master prank. Master prank ni mana kata rupa aslan, lupa aslan tok sining, goning tok sining, goning tok sining, goning tok sining. Maka apabila orang mai tanya kerongkan nak turun masalah ni, kita nak buat turun masalah, orang mai tanya kata nak buat gapo tanah sebidan ni. Ni nak buat muka ni, buat risa tu tak tunjuk ning tepat nak buat. Nabi Ibrahim alaihissalam zaman tu raya dah master prank langit dan master prank hak dunia ni waktu bek siap-siap dah. Ning gining nak buat Ibrahim. Ning gining. Masya-Allah. Sebab itulah ulama tafsir apabila ia baca ayat ni ayat wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi ni, dia kata ya muallima Ibrahim allimni. Hei Tuhan yang mengajarkan Ibrahim semua ilmu di langit dan di bumi, mengajarlah aku. Siapa dia berdoa dengan doa tu, aling dia, bijak dia, hebat dia, tak terhingga. Sebab tu kita apabila kita mengaji tafsir ni, dia boleh hanya perkara. Siapa boleh tak ada payah seperti kita kira atau Quran ni tinggi, payah nak mengaji. Tak. Kalau kita mengaji dengan cara molek, ahli tafsir tu ada, kitab tafsir 2 3 4 di depan ada guru lagi, tak usah pasal dia tak ada awak kita pergi kana kita boleh faham. Tak ada lagi orang yang duk ngadu kepada hamba dalam masjid ni, jawab salah tak faham ngaji tafsir ada. Nampak tak? Jadi kita boleh faham. Nak uji faham kata kita boleh faham. Bukan mana Quran ni benar, pesek beku tak boleh kita nak faham. Tak, bukan lagu tu. Apa tu Tuhan bawa datang kerajaan langit, betul hak kejadian bumi, kejadian langit semua depan Nabi Ibrahim, liyakuna minal muqinin, supaya Ibrahim alaihissalam itu termasuk daripada golongan orang yang yakin. Allah, nak yakin. Liyakuna minal muqinin. Yakin ni makna lagu mana? Yakin ini kalau kita nak tengok jadi mudah, nak kita faham, nak banding mudah faham. Sebab di sana kalau kita ngaji dalam ilmu akhlak, ia bagi ada ilmu yaqin, ada ainul yaqin, ada haqqul yaqin. 2 3 4 darajat tadi itu berlain ni makam hak kita nak sapa kepada haqqul yaqin. Yakin ni kita kecek gini mudah. Benda yang kita tadi itu jazam hati, tak ada ragu walaupun sikit pun sebenar kepada benda hak kita pegang tadi itu, walahal kita tak nampak dengan mata. Tu nak nampak gitu. Faham misal lagu mana? Ni. Yakin ni benda hak lagi akan datang, hak Tuhan janji dalam Quran, Nabi janji dalam hadis, Allah kita setuh mari dah. Tu kita percaya lagu tu makna yakin. Supaya akhirat lah ni kita kecak lagi, tak ada biar kecak lagi akhirat. Tapi kita yakin dah kata ada akhirat. Yakin, tu yakin. Nak misal dah mana? Kenapa misal gini mudah sikit. Ada khabaran di satu kampung, kata orang tadi itu betul tangan dia dalam masalah tubir ataupun bedil ataupun gapo, kata gila. Apabila gitu kita dengar daripada orang hak sikah, dia tengok kata dia tubir gapo bedil gapo, kena sungguh, betul sungguh tangan betul seling pasal tangan panggil betul seling. Kita pun daripada orang royak kita percaya. Percaya tu orang panggil ilmu baru. Ilmu dok sekadar ilmu. Cuba bawa kita tengok sikit Ilmu yakin baru dok situ tu. Lepas tu bawa kita tengok sikit mana kapung mana. Dok kapung tu ada, kita pergi tengok sekali-kali kita luar. Ya pergi tengok dengan mata kepala dia, tengok betul sungguh. Kalau dia bedil buahnya kau pakai jatuh selalu dah. Gapo lagi kata gila? Betul sungguh. Supa dengan Ustaz Royak, supa dengan apa nama Pak Cik Royak, kata gilah. Itu apa panggil ainul yaqin. Pas nak sampai haqqul yaqin, nawaklah mana? Sini. Yakni nak sampai pada haqqul yaqin, hak sungguh. Coba kita tak wah timu apa?
tah kepala kita cuba uya tubir tengok. Cuba uya bedil tengok ataupun tak tangan gantung gini. Kamar dia uya masuk celah ni pisah apa kata gilah. Berani ke tak nak tak lagu ni? Kalau ia berani, apa itu makna kata hakul yakin, yakin sungguh. Ha tu, nak we kita kena dengan diri kita tu berasa, aku calon diri aku, ha cuba bedil mari, tubir mari. Tak saya kena telinga aku. Ni buah kayu dekat belakang ni, telinga aku di bawah ni. Jangan kena kuping telinga. Cuba buat. Bukan dia tu. Zaman dulu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabiat orang perempuan. Hajar anak cucu dia dalam masa Allah. Manuh tadi itu dia tak tangis sendiri. Dia masuk sini kata. Ke sini. Tak tangis sendiri gitu. Allah nak ayat atas apa makam demo tu. Bermolek tu hewak lagu ni dengan Ibrahim tu. Ya minta dah ke belum daripada dia nak kecek ngapak dia dari surah Baqarah tu. Nabi Ibrahim minta lagu mana? Arini kaifa tuhyil mauta. Jawab pada aku ikut nampak wahai Tuhan katamu tu hidup benda mati tu lagu mana? Kita dah baca dalam surah Baqarah tu ke? Hidup benda mati lagu mana? Arini kaifa tuhyil mauta. Arini we tengok dengan mata kepala. Bagaimana mung tu hidup benda mati? Lalu Tuhan tanya, qala awalam tu'min? Mu tak beriman ke lagu mana wahai Ibrahim? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Aku beriman dengan Allah, aku beriman dengan mung, tapi aku nak tenangkan hati. Ni, tenangkan hati Tuhan nak sini ni. Ya kita ni nak boleh satu perkara kena usaha juga. Apa? Kenapa Ibrahim AS ditunjukkan malakutis samawat wal ard kepada dia? Sebab dia minta pada Tuhan. Sebab dia kata aku kuasa nak terima ilmu di sini. Hajar nak kita itu ilmu ataupun hemah jadi tinggi. Hemah tadi kena tinggi. Jangan buat rendah-rendah. Kita orang Islam ni hemah kena tinggi. Apabila hemah tinggi, ya geraklah amalan kita. Ya geraklah apa nama pekerjaan kita. Kalau hemah kita rendah, boleh. Tu nak kita dapat. Liyakuna minal muqinin. Nak jadi yakin. Siapa situ tu? Lepas tu, gapo Tuhan nak ayat? Ni. Falamma, maka tak kala. Kalimah falamma, maka tak kala ia. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Maka tak kala gapo dia? Ia melihatkan gapo? Apa iaitu tak kala datang malam. Janna mana datang. Kalimah jannah ni mana datang. Pada mau kata ja'a kita dek maji, ja'a tak datang. Hak tu datang peseng ngok tu. Kalau senisbah bagi kita sebagai manusia kena gerak. Pak cik datang mari dah tu. Kita ya datang yang peseng gerak kok gitu. Adapun jannah ni mana datang peseng tukar alik. Cuba kita perhati. Orang kalau guna akal fikiran ni, cuba kita duduk benar tu ke? Duduk benar tempat kita ni ataupun kaki bukit. Kita pergi diri belum ngorek tadi itu boleh setengah jam. Tengok matahari turun tadi itu, kamar dia cerah kodok gi, gelak tadi kodok datang mari. Datang tu panggil jan. Pasal kodok tukar alik, kodok turun, kodok gelak sikit. Kabanyak gelak gelita. Itu mana jannah. Apabila jannah alaihi di atasnya, di atas Ibrahim alaihissalam, makna kata jannah alaihi lailu, oleh malam. Malam ni Tuhan jadikan kita 3-4 perkara. Amo nak sebut mari 2-3, takut banyak dah, ambil 2. Yang pertama, malam Allah Taala jadi untuk menjadi pakaian supaya kita itu rehat tu malam. Yang kedua, malam iaitu waktu yang kita nak menajat Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik waktu malam. Tak serupa kita menajat Tuhan waktu siang dengan waktu malam. Sebab waktu malam ni wasallu wan nasu niyam, hadis tu ke? Wasallu wan nasu niyam, semaya waktu malam sedangkan manusia itu dah tidur, tadkhulul jannata bisalam. Masuk syurga dengan cara sejahtera selamat. Kena ada waktu malam tu, waktu kita munajat Allah Ta'ala. Ibrahim AS
Lepas Isya ni, lepas Isya pukul 10, belum daripada muntasafil lail, belum daripada tengah malam, iaitu belum pada pukul 12. Janna alaihi al-lailu ra'a, dia pun nampak ke apa? Kaukaba, nampak kaukab. Kaukab ni bintang. Allah, nampak bintang. Bintang ni Allah Subhanahu wa taala jadi, kata setengah ulama, hak banyak sekali di dalam masa kita ni, iaitu masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab hikmat terjadikan bintang untuk nak jaganya langit daripada syaitan. Tu bintang. Tuhan raya ke? Mana? Tuhan kata dalam waja'alna dalam surah Al-Mulk, Tuhan raya kata Tuhan jadikan bagi waja'alna min as-sama' ni ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin walaqad zayyana as-sama' ad-dunya bimasabih. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghiaskan langit dunia ni dengan bintang-bintang. Bintang tu Tuhan menamakan dia lampu pelita. Kalau orang Malaysia dia tak sebut pelita muka ni. Pelita minyak gas tu. Kalau kita pergi tempat dia, kalau di atas pelita, dia faham pelita minyak gas, pelita hak dulu tu kan. Ada pun ni dia panggil lampu, masabih, misbah, masabih jamak daripada misbah, untuk menghiaskan muka langit dunia ni. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan Tuhan jadikan bintang tadi itu sebagai alat melata bagi syaitan-syaitan. Sebagaimana ada hadis di dalam apa yang bawa datang oleh Imam Al-Bukhari di dalam Khalqi Af'alil Ibad, yang ayat tok sihir lan ini tak siapa tak tahu khabar atas nu lagu mana di Lauhil Mahfuz tu, sebab syaitan nak naik tak boleh. Ada pun dok tahu ni, dia ambil dengan syaitan hak dok tepi kita, jin hak dok tepi kita panggil qarin. Dia tanya hak tu, dia tanya datuk tu buat gapo, terkadang dia ayat kena. Nampak tak tu tak? Terkadang dia ayat kena, cuma perkerjaan itu adalah haram, tak boleh buat kerja lah hak tu. Kama dia nampaknya bintang, ra'a kaukaba. Ibrahim ni wak depan dia, wak depan ayah dia. Setengah ahli tafsir kata gitu, setengah kata dak, orang pakat duk tengok belaka sekali ingat Ibrahim tu baik pada padan nak buat gapo datuk ni. Tu baik lagi. Apabila masuk malam, dia tengok langit, tengok. Dia kata, qala hadza rabbi, ini Tuhan kita ni, dia kata ni. Qala hadza rabbi, ini Tuhan kita. Sebab manusia kita ni tak kira hak mana-mana, generasi mana-mana, run mana-mana, dia main hak oleh atas belaka. Dia suka tengok pada benda hak atas. Benda hak atas ni benda mulia, benda bawah ni benda lekeh. Lalu Ibrahim kata, ni bintang ni Tuhan kita ni. Masya Allah. Pak dia pun Ibrahim mengaku kata bintang ni Tuhan dah. Salah kita. Tapi Ibrahim tak ada nak situ. Nak wirti, nak wipahai kata gapo Ibrahim nak kepada puak-puak hada sembah berhala tadi. Falamma afala, maka tak kala hilang. Tu. Maka tak kala hilangnya bintang. Apabila naik matahari, bintang tak ada dah di atas langit ni. Memang bintang tu ada, tapi matahari tu tak, matahari pancaran dia tadi itu, cahaya dia menguasai katuk habis. Gapo nama? Cahaya-cahaya bintang-bintang. Lalu Ibrahim kata, falamma afala qala la uhibbul afilin. Maka tak kala jadi hilang dah cahaya bintang, aku ni tak kasih. Berkatanya Ibrahim, aku tak suka kepada Tuhan ada sekali tak ada sekali. Tu nak uwi kata sifat Tuhan ning kalaulah pesen ning bukan Tuhan, ya kata. Kalimah afala ni kalau dalam bahasa orang ngaji hak pesen kaji bab tauhid, bab iman ni dia bahas panjang. Cuma afala di sini kita uwi makna dia tadi hilang daripada pekerjaan dia, naik berkerja hak lain. Lah mana? Bintang apabila naik matahari cerah mari, hilang pekerjaan bintang. Lagu ni tak sepatut jadi Tuhan. Lagu ni tak sepatut jadi Tuhan.
Lagu ni tak sepatut jadi Tuhan. Qala la uhibbul afilin. Tak sepatut jadi Tuhan. Lepas tu apabila Tuhan suruh Ibrahim AS buat andaian, buat cara mikir lagu tu, kata bintang ni tak sepatut jadi Tuhan, sebab dia datang sekali hilang sekali. Lagu ni tak boleh, dia kata. Tuhan apa lagu ni? Nak menggerakkan akal fikiran, nak tarik manusia ada sembah berhala ada atas muka bumi ni, nak wiklik pada benda atas. Benda ni Nabi Ibrahim nak ayat tak pakai teruk ni. Benda ada atas muka bumi ni. Benda han mari tengok atas tu, mari tengok bintang tu. Tengok gapo berhala. Benda hak kita buat dengan tangan. Kamar kita puja ke dia. Kok mana dia kata? Mari kita tengok Tuhan bintang ni. Dia nak heret. Tapi dia tak ada nak situ. Ni cara dakwah para rasul. Bukan sekaligus. Gi sikit. Ha baik. Bintang dia kata bukan Tuhan cerak dah. Sebab apa? Sebab hilang tak berkekalan. Mari kita tengok Malaysia pula. Falamma ra'al qamar. Maka tak kala dia tengoknya qamar. Apa makna qamar? Yakni bulan ia penuh. Bulan. Kalau kata hilal, anak bulan. Ha tu. Kita bahasa Tuhan yang guna ni, kalimah qamar mana bulan. Supaya masa kita duduk lah ni 2-3 malam kemarin itu bulan penuh penama. Ha tu qamar. Baziran. Makna mana? Maka tak kala ia melihat bulan tu bazir. Baziran mana tubik mari. Bulan tubik mari. Tubik lagu mana tubik? Yakni apabila tidak ada awan tadi tutupkan dia, malam yang jadi mempunyai bukanya apa nama apa kata langit ni langit cerah molek, tubiklah bulan tu cahaya tubik mari kita apa boleh tengok bazir. Itu mana baziran. Qala hadza rabbi, ning lah Tuhan kita bitadak dah. Qala hadza rabbi, ni Tuhan kita, dia kata. Falamma afala, maka tak kala bulan tu hilang juga cahaya dia apabila timur agama, timurnya siari. Qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin, dia kata. Maka tak kala hilangnya bulan, qala la illam yahdini, kalaulah Allah Subhanahu wa taala Ibrahim kata Tuhan tak menghidayahkan akan daku, Rabbi Tuhan tak hidayah akan daku, la akunanna, nascaya aku tu termasuk daripada gulungan orang yang tak betul jalan, tak jumpa dengan hidayah, sesat jalan. Nak ayat kata gapo? Nak ayat kata Ibrahim AS kata setara bulan kita nak agak jadi Tuhan tak leh. Awak apa? Kerana dia tadi itu tak berkekalan sifat dia. Hilang mari siari habis tak ada bukan Tuhan balas ni. Tapi aku boleh faham sampai setara ni buat apa? Kerana Tuhan lah pimpin aku. Kalau Tuhan tak pimpin, nescaya aku akan jadi bulan tadi itu Tuhan, sebagaimana orang-orang mana duk sembah Tuhan. Duk sembah bulan juga, dia kata. Ni nak ayat kata hidayah semua ni kebaikan hak Tuhan jangan terlupa kata itu hak Tuhan. Kita dapat rezeki banyak ni Tuhan lah bagi. Kita dapatnya ilmu banyak ni Tuhan lah bagi. Kita dapat kekuatan yang sihat Tuhan lah bagi. Jangan terlupa. Usaha nak usaha tapi jangan terlupa hak tu. Lepas tu tengok bintang pun bukan, tengok mata bulan pun bukan. Gapo lagi ada atas hafsah sekali. Nasa lagi falamma ra'a asy-syamsa, maka tak kala Ibrahim AS lihatnya asy-syams, matahari, baziran. Apa makna baziran? Keluar tubik mari. Lebih kurang masa tempat kita kalau sekarang ke bukan ni 45 mula naik lagi dalam matahari. Kalau kita pergi patah nampak cerak yang naik derah, naik derah tu. Baziran. Qala hadza rabbi, lah Tuhan kita hak baru pula, dia kata. Hak dua tu tak jadilah. Ni hak baru pula. Buat apa tu hai Ibrahim? Qala hadza akbar. Hak ni lebih besar. Sini ni kalimah hadza akbar ni
Ulama Islam kita kata mujur Islam kita royak kata matahari itu lebih besar daripada bulan, lebih besar daripada bintang hak mana-mana. Tak kira bintang anak air ke bintang tu bintang ni, bahagian bintang tu banyak pula orang buat kaji bahagian dia tu. Jadi ulama sains ni, ulama nakwitiasat, dia nak tahu kata bulan dengan matahari hak mana lebih besar, kena pakai ilmunya mana untuk nak cek tengok, nak letak tengok. Tapi umat Islam tahu kata matahari itu besar lebih daripada bulan, tak kena habis gapo-gapo sebab Tuhan tu ayat. Hak sains mari pun sama, tak ada lari pun hadza akbar, hak ni lebih besar dia kata. Falamma afalat, maka tak kala turunnya matahari. Afalat mana turun matahari, hilang matahari, bukan mana bergerak. Kalimah afala bukan mana bergerak, bahkan mana hilang gati. Ingat molek tu. Sebab matahari kita tengok ia duk tetap di di atas udara tu, atas langit tu, tapi ia duk musing tak sungguh. Bulan pun ia gerak juga, bintang pun ia gerak juga. Kalimah afala bukan mana taharraka. Ingat molek. Bukan mana bergerak. Bahkan kalimah afala maknanya zihab, hilang. Awak apa mau kena royak lagu ni? Ya pedah bagi apabila kita ngaji bab perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai ahli sunnah wal jamaah beriman kata Tuhan nak buat gapo boleh berlaku. Setengah daripada orang Islam kata tak boleh. Sebab apa? Sebab kalau Tuhan boleh buat belaka, nascaya Tuhan tadi itu jadi berubah seumpama bintang, seumpama matahari, seumpama bulan. Mana dalih? Kalimah afala. Hadak bukan makna gitu. Kalimah afala bukalah kamu mana-mana kita wi makna taharraka, tak ada ulama lurah wilah tu. Ni bab tinggilah sikit bagi orang yang nak buat kaji tambah. Kita tolong buka widah tu sebagai pitu dia. Falamma afalat, maka tak kala jadi hilangnya matahari, zihab, qala ya qaum, katanya Ibrahim, hei puak kita semua hak biasa dok kenal ni, mung pun kenal aku pun kenal puak mung, inni bari'um mimma tusyrikun, sesungguhnya aku ni lepas diri daripada apa yang puak kamu itu dok menyengutu Tuhan. Oh, berani tunjuk pendiri ya. Kalau teacher bawa kata dia nak, dia berani nak ayat ini pendiri aku. Puakmu ni bukan puak muwahhidun, orang yang mengasahkan Allah Taala. Puakmu ni puak yang menyekutu Tuhan ni. Dak ambilnya berhala jadi Tuhan lain pada Allah Taala ni. Dia kata kepada puak-puak kaum dia. Lepas tu puak dia buat lagu mana? Hamba. Apabila dia kata akan ini perkataan, puak dia hamba Nabi Ibrahim. Hamba siapa kakana? Hamba siapa kata boleh nak duduk di tempat puak kaum dia tu. Sebab tu di Ibrahim dia kata wa idz qala li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dia kata belum daripada dia nak pergi tu, dia kata wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi. Ayat lain mari tafsir ayat ni ke. Nabi Ibrahim kata pada ayah dia dan kepada kaum dia, innani bara'um mimma ta'budun, kami itu jauhkan diri daripada apa yang kamu itu duk menyengutu Allah Ta'ala. Ta'budun dengan tusyrikun makna tullah. Kita gak ibadat lain pada Allah itu namakan menyengutu Tuhan. Di sini Tuhan raya kata tusyrikun, menyengutu Tuhan betul lalu dah. Illa allazi, malaikat Tuhan aku tak set paling daripadanya, allazi fatarani, Tuhan yang menjadikan aku, fa innahu sayahdi, jalan itulah jalan hidayah. Lalu dia pergi sungguh akak diri dia geduk suku lain. Tu nak kata Nabi Ibrahim pun bukan tak hijrah, bukan Nabi Muhammad SAW sahaja yang hijrah, bahkan Nabi Ibrahim pun hijrah juga. Masya Allah. Lepas tu dia kata doa ni hak kita dok baca tu, doa iftitah tu, inni sesungguhnya wajjahtu, kalimah wahjahtu ni, inni wajjahtu ni aku hadapkan diri aku. Kenapa Allah Ta'ala kata wajjahtu, wajhi, muka aku?
Aku mengadakkan muka aku. Buat apa dia tak kata inni wajjahtu nafsi, diri aku. Ni bahasa orang kecek. Bahasa orang kecek ni, moga manusia ni bersifat dengan muka. Tepat hak mulia sekali bagi manusia, al-wajh, muka. Nabi Muhammad SAW dia kata siapa dia ada balah di antara satu sama lain, maka hendaklah jauhkan muka. Jangan tumbuk muka orang, jangan tapar muka orang. Boleh. Kalulah kita nak nak ambil tindak care terhadap anak kita, anak saudara kita, anak murid kita, jangan ambil tangan ni tapar muka Nabi murid. Zaman dulu Muawiyah bin Hakam As-Sulami tapar muka jariah dia, anak koli dia perempuan, dengan sebab salahnya tinggal kambing sampai makan di serigala. Dia tapar muka dia jariah. Klik-klik malam tak tangan atas tadai, asalah dalam aku. Dia tahu kata Nabi murid. Payah pergi masjid Nabi, Nabi duduk semaya. Nabi duduk semaya. Dia masuk semaya sekali dengan puak-puak ramai-ramai, dia bersin, dia kata yarham, saya bersin, dia kata yarhamkallah. Orang pakai hitam belakang, hitam dengan mata, setengah buat gini, puk tangan gini, kata tak boleh kecek lah semaya. Lalu sudah pada semaya, Nabi tanya, ya ada hajat apa mau mari ni? Oh ada hajat ya Rasulullah, aku bawa salah gapo, royak boleh tak? Aku tapar muka orang. Muka Nabi tu daripada hak biasa tukar jadi warna buah rumman, buah jelima merah nak murih. Lalu Muawiyah ni tak tahu nak kata ke mana Nabi nak murih. Boleh tak aku nak merdekakan dia? Boleh tak aku nak merdekakan dia? Nabi kata nak merdeka kena merdeka, kena lepas dia. Mu ambil dia mari. Itulah jadi kisah panjang. Bab tu tak apalah, bukan bab dia di sini. Nak ayat tu tak apa muka tak boleh. Bahawa apa Allah Taala kata wajjahtu wajhiya, tak kata wajjahtu nafsi, tak kata gitu. Sebab muka tempat mulia. Sebab kita pun kecek. Oh tak boleh gila situ. Hawa apa ayah? Rasa malu muka. Malu muka, kan malu tu malu muka orang kecek. Nampak dah tu? Oh, demo tu padai dengan muka dia. Padai dengan muka kau mana? Tuai semua kan muka sekarang. Semua. Tapi apa kecek lagu tu nak ayat muka tu tempat mulia, bahasa orang kecek. Bahasa orang kecek dalam Quran apa belah tu? Sesungguhnya aku tadi itu menyerah. Menyerah. Wajah tu makna kata aku serah. Allah, nak serah ni bukan mudah juga. Sesungguhnya aku tu menghadap, menyerahlah diri aku lillazi fataras samawati wal arda, bagi Tuhan yang menjadikan, fatara bermakna khalaqah, makna yang menjadikan akan langit-langit dan bumi. Hak ni hak nak. Tuhan ni hak nak. Jadi Ibrahim kata aku ni nak serah diri, nak ibadat, nak ambil jadi Tuhan, hak jadikan aku dan jadikan langit bumi ni. Sepatut baru jadi Tuhan, ya kata. Ni berhala hak ayahku dak sembah dan hak lain-lain puak kita dak sembah ni, buat gapo demo, ya kata. Ya wi gapo siapa kamu tu jadi apa nama dak sembah dia? Wi gapo? Mikir juga buat dia, tapi tak leh. Orang tua kita balah ni lama mari dah, ya kata. Allah. Tu puak-puak Nabi Ibrahim dulu. Hanifan, kalimah hanif, sikit dah 2 minit. Hanifan, hanif ni makna suci. Kalimah hanif ni makna suci, bersih. Suci, bersih. Hanifan muslima, hanifan cuci, tak campur. Aku ni tak menyengutu Allah Taala sikit pun tak. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku tu termasuk daripada golongan orang yang menyengutu akan Allah Subhanahu wa taala. Tak, aku bukan. Sebab apa? Sebab Ibrahim tahu kata barang siapa menyengutu Allahu Jalla Jalaluh, orang ni cerak, tak boleh masuk syurga. Tak boleh masuk syurga. Pak kita kalau dok menyengutu tu taubat banyak lah. Istighfar banyak, taubat banyak. Insya-Allah kalau kita taubat, Allah Taala ampun dosa.
Kalau kita duk puja lain daripada Allah, cara kita duk puja jin, puja hatu, puja iblis, puja tu, puja ni, adalah setengah-setengah orang hak kita tu kan. Setengah-setengah tu hak duk percaya pelik-pelik ke apa tu, kita buat benda tu tupik. Tinggal benda tu tupik. Sebab benda tu menghalangkan kita, sekatkan kita daripada kita nak masuk syurga Tuhan kekal. Tupik benda tu. Kita tak duk sini cerak. Tak duk sini. Kita nak pergi kepada alam akhirat satu hari. Nanti masuk. Lepas tu apa kita tak setting duk gaduh dengan benda-benda yang nak mesekatkan kita, tak sewi kita pergi pada tempat yang kita nak pergi. Ni tempat yang kita kena mikir pakak-pakak lah hak tu. Nah, pakak minta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Tuhan tu senantiasa nak wi apung pada kita, belum daripada kita itu nak pergi jumpa dia kalau kita ada penyakit hak ni. Insya-Allah kita berhenti sini, kita akan masuk ayat 85 pada hisah yang akan datang. 80 maaf. 80. Malam ni sekadar ni sahaja. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamih ay yaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.